Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on Masti Bhari Pathshala, where learning begins. To know how to mold a child for his bright future, to know the various styles of learning, and to know how to make learning more joyful. By our speaker Dinesh Shetty. To achieve academic progress and gain confidence through activity-based learning, our chairman, Shri Subhashji Parmar, has inspired and guided us to explore new ideas and discover one's self, to grow up with different learning styles. Let's begin with our today's interesting webinar. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I, Mrs. Sarika Rahul Paigode, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, welcome you all for our today's webinar, Masti Bhari Pathshala, where learning begins. Every child is unique with a different learning style and pace. Children are not only capable of learning, but also capable of succeeding. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Hence, keeping this in mind, we at Acharya Shri Vijay Vallabh School, under the support and guidance of our chairman, Shri Subhashji Parmar Sir, and our respected committee members, have come up with this webinar, which will surely help all of us. Now, I request our principal, Mrs. Jasanta Manuel ma'am, to kindly brief all of us about our school. Over to you, ma'am. Thank you, Sarika. Happy morning to one and all. It's a privilege to welcome you all for yet another exciting webinar with an eminent personality, Mr. Dinesh Shetty, Director, Science Beyond Science Institute. There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The entire life is a process of learning. Thus, at Acharya Shri Vijay Vallabh School, learning style and students are being open to new experiences and ideas, allowing students to grow from what we encounter in the world. We focus on activity-based learning, which not only emphasizes on slogging. We conduct various activities, workshops, festival celebrations, competitions, field trips, so that we can hunt their hidden talents, which help them build confidence level. I heartily thank our chairman, Shri Subhashji Parmar Sir, for setting high expectations for our students to learn and succeed. We are forever grateful to your impact on our school, sir. And now, Dinesh sir will take us to a journey of Masti Bhari Pathshala for our students. Thank you. Thank you, ma'am. After hearing from ma'am, we really feel happy and proud to see how our school has given a chance to every child to change the world, become a better person, reach their potential, and also eliminate their fears. It gives me immense pleasure to introduce our today's guest, Mr. Dinesh Shetty sir. Sir has done his BA, MA, MPhil. Sir has done his Masters in Counseling Psychology with an emphasis in CBT and music therapy. Sir believes that theory is a collaborative process and it guides to increase self-awareness, gain new perspective, decrease symptoms, and increase personal strengths. Sir enjoys working with individuals of all ages, backgrounds, abilities, and is LGBTQIA plus friendly. Sir is the founder of Science Beyond Science Institute. Science Beyond Science has served more than 12,000 students across Maharashtra till 2021 with a total number of 16 branches. With the experience of 6 years, Sir has taken various personality development sessions for more than 6,000 students and 500 teachers, not only in India, but also in UAE and USA.
Sir has been a head trainer for Super Brain in 2016-17. Sir has also given training to the trainers and counselors at various locations across India. Sir has trained 15 trainers in Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Delhi, Punjab, Chandigarh, Haryana, and West Bengal too. Sir has published many articles such as Sleeplessness, Panic Attack, Sympathy or Empathy, Rejectionचा सामना कसा करायचा, मेंदू आणि हृदयाच्या रेशीम गाठी, etc. His strengths are positive thinking, friendly nature, and very good communication skills. We are really blessed to have a wonderful personality with us today. You are most welcome, sir. Now, I would request Dinesh sir to express his views about our today's webinar. Over to you, sir. Thank you for this warm welcome, ma'am. So I would like to thank Acharya Shri Vijay Vallabh School and all the managing committee. मुळात आजचा वेबिनार सुरू करायच्या आधी आज आपण जो विषय समोर घेणार आहोत त्याबद्दल थोडीशी एक कल्पना आपल्या सर्वांना देतो. आतापर्यंत हा विषय खूप ठिकाणी बोलला गेलेला आहे. आपण सर्वांनी कधी ना कधी याबद्दल माहिती वाचलेली असते. पण हा विषय इंग्लिश किंवा अशा कठीण भाषांमध्ये आपल्या समोर आलेला आहे की याचं गांभीर्य आपल्याला पटकन लक्षात येत नाही. ऐकताना इंग्लिशमध्ये असल्यामुळे हा विषय खूप छान वाटतो, पण याचे बारकावे जोपर्यंत आपल्या रोजच्या भाषेत येत नाहीत तोपर्यंत हे समजणं कठीण जातं. तर सर्वात आधी आजचा जो आपला विषय आहे मस्ती की पाठशाला, मुळात हे मस्ती की पाठशाला जे नाव आहे ते माझ्या खूप आवडीचं आहे. जेव्हा मी हे नाव या वेबिनारसाठी यांनी ठरवलेलं पाहिलं तेव्हा मला मनस्वी खूप आनंद झाला की आपण जेव्हा शाळेत जातो तेव्हा आपला उद्देश हा शिकणं नसतो. एखाद्या 6-7 वर्षाच्या मुलाला पहिलीत गेल्यानंतर माहित नसतं की मी जे शिक्षण घेणार आहे त्यांनी काय होणार आहे, मी पुढे जाऊन काय बनू शकतो, त्याचा मला काय फायदा होणार आहे. तो येत असतो अनेक मुलांसोबत खेळायला, मस्त मजा करायला. मग यावेळी आपण त्याच्यावरती एक पालक म्हणून स्ट्रेस तयार करतो. तो 2री-3रीला जायला लागला की आपण मोठी मोठी स्वप्न दाखवतो. आणि ती स्वप्न काय असतात? बेटा तू मोठं होऊन मस्तपैकी डॉक्टर बन, इंजिनियर बन, UPSC दे, MPSC दे, एखादा टॉप लेवलचा ऑफिसर हो आणि मग तुझं लाईफ सेट आहे. एकदा 10वी करून घे, मग मजाच मजा आहे. मग 10वी झाली की म्हणायचं 12वी कर, तेरे तो मजे आहे. मग हे ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन असं वाढत जातं. आणि यामुळे मुलांवरती स्ट्रेस येतो. एक काउन्सिलिंग सायकोलॉजिस्ट म्हणून वर्क करत असताना हल्ली मुलांना खूप स्ट्रेस आहे हे वाक्य माझ्या कानी अनेकदा पडतं, किंबहुना हे रोजचं वाक्य झालेलं आहे. तर खरंच मुलांना स्ट्रेस असतो का? आता याबद्दल खरं सांगायचं तर मुलांना स्ट्रेस अजिबात नसतो. आमच्या मुलांना स्ट्रेस आहे हे वाक्य अगदी खोटं आहे. जिलेबी सरळ असण्यासारखं हे वाक्य. तर खरंच स्ट्रेस म्हणजे काय? तर एखाद्या गोष्टीची अनावश्यक तयार केलेली भीती. मग ही भीती मुलांमध्ये कशामुळे तयार होतेय? तर सगळ्यात पहिलं पालकांच्या अपेक्षा. तू आता 5th ला आहेस, तुला 95% तर आलेच पाहिजेत. अरे जर 95% नाही आले 10th मध्ये जाईपर्यंत तू जर पाठी राहिलास तर तुला चांगलं कॉलेज मिळणार नाही, चांगलं जॉब मिळणार नाही आणि मग तुला काहीच करता येणार नाही. आणि हे प्रेशर पालकांकडनं मुलांवरती टाकलं जातं. मग याच्यामुळे पालकांचा स्ट्रेस हा मुलांमध्ये जातो. स्ट्रेसला मी एक संसर्गजन्य आजार म्हणतो की जो एकाला झाला की त्याच्या बाजूला जो दुसरा असेल त्याला तो आपोआप होतो. त्यामुळे लर्निंग स्टाईल समजण्याची गरज ही खूप महत्वाची आहे, जी पालकांचा आणि मुलांचा दोघांचा स्ट्रेस कमी करेल. तर आपलं लर्निंग स्टाईल ही आपल्याला कशी मदत करते? तर सगळ्यात आधी आपण कोण आहोत हे समजून घेणं गरजेचं असतं. कोहम या शब्दाला सगळीकडे खूप महत्वाचं आहे की मी कोण आहे, पण हे आपल्याला माहीतच नसतं. मी स्टुडंट आहे, मी एक ह्युमन आहे, मी शिक्षक आहे, पण हे आपले टेम्पररी रोल्स असतात. माझी ऍक्च्युअल पर्सनॅलिटी कशी आहे? पर्सनॅलिटी म्हणजे मी कपडे कसे घालतो, मी वॉच किती महागातलं घालतो हे नाही, तर मी आतून कसा आहे, माझे स्ट्रेंथ काय आहेत हे समजून घ्यायला लर्निंग स्टाईलचा फायदा होतो. त्यानंतर शाळा सुद्धा लर्निंग स्टाईल वरती खूप छान काम करतायत. तो विषय मला आपल्या सर्वांच्या समोर मांडायचा आहे. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं की एका पालकाचं आपल्या मुलाशी, पेरेंट्स आणि चाइल्डचं खूप हेल्दी रिलेशन असायला हवं, जे की मैत्रीचं हवं. या जगामध्ये एखाद्या काउन्सिलरची गरज लागणं हे माझ्यासाठी खूप शरमेची गोष्ट आहे. ज्या दिवशी माझा काउन्सिलिंगचा व्यवहार किंवा व्यवसाय बंद होईल तो दिवस माझ्यासाठी खूप आनंदाचा असेल, कारण त्या दिवशी मी सांगू शकतो की एक हेल्दी समाज तयार झालेला आहे. तर हा जो समाज आहे या दृष्टिकोनातनं आपल्याला पुढे जायचंय. आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खूप जास्त भावना आपल्या मनामध्ये येतात
आणि ही जी मिठी त्यांनी त्याच्या वडिलांना मारली होती, ती मिठी आपल्यालाही कधीतरी आपल्या आईला वडिलांना मारायची असते, पण ही मिठी मारायची नेहमी राहून जाते. एका स्पर्धेपाठी आपण पळत असतो आणि त्याच्यामधनं बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या मागे राहून जातात. तर पालकांच्या ज्या एक्सपेक्टेशन्स आहेत हाय झालेल्या, ह्या कुठूनही चुकीच्या नाही आहेत. प्रत्येकाला वाटतं आपण सर्व्हाइव्ह करावं, आपल्या मुलांनी चांगलं काहीतरी व्हावं, पण खरंच सेटल होणं याचा अर्थ काय आहे? मुलाची मेंटल हेल्थ चांगली राहणं आणि त्यांनी स्वतःमध्ये असलेल्या स्किल्स कशा युटिलाइज केल्या पाहिजेत, यासाठी आज आपण हा विषय घेऊन आलेलो आहोत. मला खूप आनंद झाला जेव्हा मी आपल्या शाळेचे जुने काही वेबिनार्स पाहिले. त्यामध्ये कलेचा पाया रचताना हा जो आपला वेबिनार होता, खूप छान प्रकारे त्यांनी कलेची माहिती आणि कला आयुष्यात का महत्वाची आहे, फक्त 4-5 मार्कांसाठी नाही, तर कलेचा फायदा घेऊन आपण करिअरमध्ये आपल्याला कसं पुढे आणू शकतो आणि स्ट्रेस कसा मॅनेज करू शकतो, याही गोष्टी त्यांनी मांडल्या. तर आजचा विषय आपल्याला पुढे नेताना फक्त डोक्यात इतकं ठेवायचंय की मला स्वतःला आणि माझ्या मुलाला चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचंय आणि एक हेल्दी पॅरेंट आणि चाइल्ड, पॅरेंट आणि टीचर यांचं सुद्धा रिलेशन आपल्याला तयार करायचंय. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for giving an insight about the vast topic. So now, with this, we will go ahead and take some time for the question and answers round. I hand over to Gitanjali teacher to proceed further. Over to you, Gitanjali. Thank you, Sarika teacher. Once again, a very good morning to all of you. As we all are aware that every Sunday unfolds before us a magical series of educative, informative, explorative, and fun-filled webinars. Today, I really feel privileged and honored to be given the opportunity to interact with a wonderful personality, Mr. Dinesh Shetty sir, Director of Science Beyond Science Institute. After hearing sir deliberately, we realized that every child is different and has its own potential to grow. All we need to do is to catalyze them and fill their minds with Masti Bhari Pathshala, a platform for innovative and joyful learning, which will help them grow and bloom. So let's witness all the joy and fun in our Masti Ki Pathshala to our question answers round. Now, I request our parent, Mrs. Kusum Mahavir, to ask the question. Over to you, Mrs. Kusum. Hello, sir. My name is Kusum. Hello, sir. My name is Kusum Sirvi. My child is studying in senior KG. What are the various learning styles? Can you explain the characteristic of every learning style in detail? नाईस क्वेश्चन मॅम. सर, प्रत्येक मूल हे वेगळे असते व त्यामुळे प्रत्येकाची अभ्यास करण्याची पद्धत व लर्निंग स्टाईल या हमखास वेगळ्याच असतात. तेव्हा प्लीज कॅन यू एक्सप्लेन अस अबाउट इट आणि प्रत्येक शैलीची वैशिष्ट्ये ही कोणती? ओव्हर टू यू सर. हा खूप छान प्रश्न आपल्या समोर आलेला आहे. लर्निंग स्टाईल्स किंवा लर्निंग प्रेफरन्स या गोष्टीबद्दल आपण थोडीशी माहिती घेऊयात. तर प्रत्येक व्यक्तीमध्ये 4 प्रकारच्या लर्निंग स्टाईल्स किंवा लर्निंग प्रेफरन्स असतात. तो व्हिज्युअली शिकतो, ऑडिटरी शिकतो, किनेस्थेटिक किंवा हँड्स ऑन अप्रोच वापरून शिकतो किंवा रीडिंग अँड रायटिंग मेथडने शिकतो. आता ही गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की कोणताही स्टुडंट किंवा कोणताही पर्सन एकच लर्निंग स्टाईल घेऊन जन्माला येत नाही. त्याच्यामध्ये सगळ्या लर्निंग स्टाईल कमी जास्त प्रमाणात असतात. मग यामध्ये त्याची डॉमिनन्सी ठरते की सगळ्यात जास्त पर्सेंटेज कुठल्या लर्निंग स्टाईलचे आहेत. तर आपण यासाठी एक स्टँडर्ड मॉड्यूल किंवा मॉडेल वापरतो. त्याचं नाव आहे VARK लर्निंग स्टाईल मॉड्यूल. यामध्ये व्हिज्युअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, किनेस्थेटिक लर्निंग अँड रीडिंग अँड रायटिंग लर्निंग असे 4 मेन टाईप आहेत. या चौघांचे मी तुम्हाला काही छोटेसे कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि त्याचसोबत अशा मुलांनी अभ्यास कसा करावा या गोष्टी सांगतो. तर सगळ्यात आधी आपण व्हिज्युअल लर्निंग कडे येऊयात. तर व्हिज्युअल या शब्दामध्येच बरंच काही आलं. हे लर्नर जे असतात हे कोणतीही गोष्ट बघून शिकतात. यांना जेव्हा कोणत्याही गोष्टीचा अभ्यास करायचा असतो तेव्हा डोळ्यासमोर एखादं चित्र असेल तर ते इमॅजिन करायला सोपं जातं. यांना चित्र, ग्राफ, चार्ट अशा गोष्टी रूम मध्ये लावलेल्या आवडतात. एखादं चित्र बघून हे स्वतःच्या नोट्स तयार करतात. जेव्हा यांना खूप जास्त कंटाळा येतो तेव्हा हे असे इकडे तिकडे बघणं, एखाद्या गोष्टीकडे टक लावून बघणं अशी कामं करतात. जेव्हा मी याच्याबद्दल सांगतोय तेव्हा टीचर्सना काही स्टुडंट आठवत असतील की हा क्लास सुरू होऊन 10 मिनिट झाले की हा स्टुडंट जरा इकडे बघ तिकडे बघ करत असतो. तर चान्सेस असतात की तो मुलगा व्हिज्युअल लर्नर असेल. मग ह्या मुलांना अडचण कुठे येते? जेव्हा यांना एखादी डायरेक्शन आपल्याला द्यायची असते
की बाबा एक काम कर, तुला आता इथून टिंबर मार्केटला जायचंय. मग त्याला जात असताना आपण सांगितलं की सरळ जा, मग पहिला येईल तो लेफ्ट घे, राईट घे, मग तो कन्फ्यूज होऊन जातो. मग तो काय करतो, एक ब्लँक पेपर घेऊन येतो आणि म्हणतो मला इथे ड्रॉ करून दे, आणि मग त्या ड्रॉइंगच्या आधारे तो इझिली जातो. मग आता ही जी व्हिज्युअल लर्नर्स असतात यांनी अभ्यास कसा करायचा, तर सगळ्यात आधी डायग्राम्स समोर ठेवायच्या. हल्ली खूप सारे टेक्निक्सचे किंवा खूप सारे कन्सेप्टचे व्हिडिओज अवेलेबल आहेत. हे व्हिडिओज बघायचे, मनातल्या मनात गोष्टी इमॅजिन करायच्या. व्हिज्युअलायझेशन आपण ज्याला म्हणतो. सिम्पल एक्झाम्पल, समजा मी आता 4th स्टुडंट आहे किंवा 3rd स्टुडंट आहे आणि मला पर्सिपिटेशन जे आहे त्याचा अभ्यास करायचा आहे. मग मी डोळे बंद करणार आणि विचार करणार की मस्त समुद्र आहे, समुद्राच्या लाटांचा दिसताय आणि त्यावरती मस्त सन आहे आणि त्या पाण्याची वाफ झाली आहे. त्या वॉटर वेपर्स इमॅजिन करा, त्याचे क्लाउड्स तयार झाले आहेत, वारा येतोय, ते क्लाउड्स पुढे येत आहेत आणि जिथे येऊन ते थांबतात तिथे थंड वाऱ्याने रेन सुरू होते. मग अशा पद्धतीने व्हिज्युअलाइज केलं की तो व्हिडिओ जो आहे तो डोक्यात सेव्ह होतो. जेव्हा आठवायची गरज लागते तो व्हिडिओ डोक्यामध्ये प्ले होतो आणि आपण ते लिहून काढतो. एखादी कन्सेप्ट यांना आवडली तर यांना ड्रॉ करायला सांगा. जेव्हा हे डोक्यामध्ये त्याचं चित्र इमॅजिन करून ड्रॉ करतात तेव्हा त्यांना ती लाईफ लॉंग लक्षात राहते. थोडेसे मोठे आहात, फक्त मुलंच नाही, पेरेंट्स आहेत, तुम्ही सुद्धा अभ्यास करत असाल तर वेगवेगळ्या कलरचे हायलायटर्स सोबत घेऊन या. तुम्हाला एखादी कन्सेप्ट जी आहे ती ग्रीन कलरनी हायलाइट करा, एखादी रेडनी करा, एखादी पिंकनी करा. असं वेगवेगळं कलर कॉम्बिनेशन जर आपण वापरलं तर आपल्याला त्या गोष्टी व्हिज्युअल लर्निंग मध्ये इझिली लक्षात राहतील. तर व्हिज्युअल लर्निंग वाल्यांसाठी अभ्यास करणं हे आजच्या काळात अजिबात कठीण नाही. इंटरनेटचा वापर जर चांगल्या पद्धतीने केला तर व्हिज्युअल लर्नर खूप चांगल्या प्रकारे अभ्यास करू शकतात. यानंतर येते ती ऑडिटरी लर्निंग. ऑडिटरी लर्निंग ही आपल्याकडे खूप कॉमन आहे. फार पूर्वीपासून आपल्या शाळांमध्ये, कॉलेजेसमध्ये सगळीकडे ऑडिटरी लर्निंगचा वापर केला जातो. मग हे ऑडिटरी लर्नर्स असतात, यांना कुठलीही गोष्ट ऐकून इझिली समजते. पूर्वीच्या काळी एकपाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी ही जी लोक होती हे ऑडिटरी लर्नर होते, की एकदा ऐकलं की यांना लक्षात राहून जायचं. या मुलांना सतत काही ना काहीतरी ऐकायला आवडतं, यांना बोलायची खूप आवड असते, सतत बडबड करायची इच्छा होते. म्हणजे पु ल देशपांडे म्हणतात की भाषा हा विषय माझ्या खूप जवळचा होता, वर्गात शेवटच्या बेंचवरती बसून ती वापरायचा मला खूप मोह व्हायचा. तसंच या मुलांचं असतं, लास्ट बेंचवरती किंवा कुठेतरी मध्ये बसायचं, मग बाजूच्या मुलाशी गप्पा मार, याच्याशी गप्पा मार. मी शुअर आहे की टीचर्सना डोळ्यासमोर काही मुलं दिसत असतील. तर ही जी मुलं असतात यांना डायग्राम समजणं थोडंसं कठीण जातं. चित्र दिसलं की यांना कळतच नाही, अरे हे काय समोर आलं. आजूबाजूला थोडाही आवाज असेल तर हे पटकन डिस्ट्रॅक्ट होऊन जातात. हे अभ्यास करायला बसले की यांची इच्छा असते की मला कोणी डिस्टर्ब करू नये, आजूला जरा पण आवाज नको. पेन ड्रॉप सायलेन्सचे चाहते असतात. मग या मुलांनी अभ्यास कसा करायचा, तर यांच्यासाठी सुद्धा ऑडिओ व्हिज्युअल हे माध्यम महत्वाचं आहे. की एखाद्या गोष्टीचा व्हिडिओ चालू असताना त्याचं जर ऑडिओ एक्सप्लेनेशन खाली सुरू असेल तर यांना इझिली कळतं. एखादी कन्सेप्ट समजली तर ती परत बोलून दाखवायची. टीचर जेव्हा सोसायटीमध्ये किंवा घरी मुलं खेळत असतात तेव्हा ज्या मुलांना टीचर होऊन सगळ्यांना शिकवायचं असतं ना, ते शक्यतो ऑडिटरी लर्नर असतात. यांनी कुठलीही गोष्ट कंटिन्यू रिपीट केली की यांना खूप इझिली कळते. मग मी अशा 8th, 9th किंवा पुढच्या ग्रेड्सच्या मुलांना सांगतो की जे आन्सर्स कठीण वाटतात फोनमध्ये ऑडिओ रेकॉर्ड करा आणि त्याचे ऑडिओ ऐकत राहा. सो तुमच्या कानावरती ते जेवढ्यांदा येईल तुम्हाला ते इझिली लर्न होईल. डिस्कस करा बाकीच्या लोकांसोबत, आपल्या मित्रांसोबत ग्रुप डिस्कशनला बसा आणि हे कन्सेप्ट एक दुसऱ्यांना शिकवा. तर अशा पद्धतीने अभ्यास केला तर ह्या मुलांना कुठलीही गोष्ट इझिली कळते. यानंतर येतात ते किनेस्थेटिक किंवा टॅक्टाईल लर्नर. हे शब्द ऐकायला मोठे मोठे वाटतात पण हे लर्नर खूप सोपे आहेत. याला आपण आपल्या सोप्यासाठी कुठलीही गोष्ट प्रॅक्टिकली करणारे लर्नर म्हणूयात. आपण शाळेत होतो, आपल्या सगळ्यांना एक एक्सपेरिमेंट होता की एक कागदाचा तुकडा घ्यायचा, मॅग्निफाईंग ग्लास घ्यायचं आणि सनलाईट मध्ये जायचं. तो मॅग्निफाईंग ग्लास असा होल्ड करायचा की सनचे रेज कॉन्सन्ट्रेट झाले पाहिजे आणि तो पेपर जळाला पाहिजे. मग हा जो काही धडा होता किंवा हा जो लेसन होता वर्गात बसून ऑडिटरी लर्नरना समजला. समजा याचा व्हिडिओ मी दाखवला, व्हिज्युअल लर्नरला समजला. किनेस्थेटिक लर्नर विचार करतोय, अरे कसं शक्य आहे, सनलाईट आपल्या अंगावरती पण पडतो, मला का नाही मग चटका बसत. मग त्याला काय करावं लागतं, आपल्या लॅबमध्ये घेऊन जावं लागतं, त्याच्या हातात टूल द्यायचा, मग तो चेक करतो, हा हे असं होतं. यांना कुठलीही गोष्ट प्रॅक्टिकली केल्याशिवाय कळत नाही. सगळ्या गोष्टी स्वतःच्या हाताने टच करून सेन्स करायच्या असतात. कुठलीही गोष्ट जर करायची असेल तर हे एका जागी नाही बसू शकत. आता पण तुम्ही घरी बसलात तर तुमचा मुलगा हात तरी आपटत असेल किंवा तुम्हीही हातामध्ये कुठली तरी वस्तू घेऊन त्याच्याशी खेळत असाल. जर काही ज्या घरी आई बसलेल्या आहेत त्या आपल्या सेफ्टी पिनशी खेळत असतील, बांगड्यांशी खेळत असतील, तर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या किनेस्थेटिक लर्नरची उदाहरणं आहेत. यांना कधीच एका जागी शांत बसता येत नाही.
यांना मोठ्या मोठ्या लेक्चरचा खूप कंटाळा येतो. यांचा अटेन्शन स्पॅन खूप छोटा असतो. मग 10 मिनिट झाली की काहीतरी पाय आपटत बस, चुकून टिफिन मधलं काहीतरी खायची इच्छा होते. तर मुळात त्यांना भूक नसते लागलेली, फक्त शांत बसवत नाही. तर हे जे किनेस्थेटिक लर्नर आहेत यांनी अभ्यास कसा करायचा? आता जगात सगळ्या गोष्टींचे प्रॅक्टिकल करणं तर पॉसिबल नाहीये. समजा याला मला हिस्ट्री मधला एखादा वॉर दाखवायचा आहे, तर मी त्याच्यासाठी वॉर सिच्युएशन तर रिक्रिएट नाही करू शकत. मग अशा वेळी यांना एक्झाम्पल्स द्यावे लागतात. मग हिस्ट्री मधले जे काही वॉर्स आहेत यांचे मुलांना एक्झाम्पल द्या, हे ऍज अ स्टोरी म्हणून त्यांना सांगा. या मुलांशी सुद्धा डिस्कस करा, यांना ऍक्टिव्ह होऊ देत. एका जागी तू खाली बस आणि अभ्यास कर असं अजिबात ओरडू नका. यांना थोडंसं फिरायचंय, थोडंसं फिरू देत. घरात बुक घेऊन राऊंड मारत मारत अभ्यास करायचा आहे, करू देत. लहानपणी जी मुलं आईला खूप थकवतात ना, की भरवत असताना तिला पाठी पळायला लावतात, ते किनेस्थेटिक लर्नर असतात. आणि यांना दर 15 to 20 मिनिट्सनी, लहान असतील तर ब्रेक घेऊ दे. थोडं मोठं झाल्यानंतर 40 मिनिट्स नंतर एक ब्रेक देऊ दे. मी जे मगाशी म्हटलं की लर्निंग स्टाईल आणि स्कूल यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. बघा, आपल्या शाळेत कोणताही पिरियड 40 मिनिट्स पेक्षा जास्त नसतो, कारण आपले जे न्यूरॉन्स आहेत ते 40 मिनिटानंतर एक्सपांड होतात. त्यांना परत त्यांचा शेप गेन करायला 2 to 3 मिनिट्सचा टाइम द्यावा लागतो. म्हणून 40 मिनिटानंतर आपण एक विषय थांबवतो. सगळ्यात शेवटी येतात ते रीडिंग अँड रायटिंग लर्नर. आता हे जे असतात यांना आपण परफेक्ट स्टुडंट म्हणतो. 3 इडियट्सचं उदाहरण द्यायचं झालं तर त्याच्यामध्ये चतुर हा एक परफेक्ट स्टुडंट होता. का? तर मस्तपैकी पूर्ण दिवस पुस्तकं घेऊन बसायचं, दिवसभर वाचत बसायचं, मस्त स्वतःचे मोठे मोठे नोट्स लिहायचे. पण हे जे रीडिंग आणि रायटिंग मेथड आहे ना, ही आपण खूप आधीपासून मुलांना सांगतो. अरे, तू जे वाचलंयस ते लिहून काढ, जे लिहितोयस ते जोराने वाच, तुला लर्न होईल. ही ट्रॅडिशनल लर्निंग स्टाईल आहे. तर ही जी काही मुलं आहेत या पद्धतीने अभ्यास करणारी, यांना खूप मोठे मोठे बुक्स वाचायचे असतात, स्वतःचे नोट्स, स्वतःचे कन्सेप्ट रेडी करायचे असतात. आणि यांना डायग्राम्सचा खूप त्रास होतो, कारण ती डायग्राम रीड करता येत नाही. डायग्रामच्या ठिकाणी इमॅजिनेशन लागतं. मग यांनी अभ्यास कसा करायचा? तर प्रत्येक कन्सेप्टला घेऊन डीप स्टडी करा. आपल्या छोट्या छोट्या नोट्स काढा. जे तुम्हाला समजलंय ते स्वतःच्या भाषेत लिहून काढा. ही मुलं एसे किंवा स्वतःच्या नोट्स इझिली बनवू शकतात. कुठलीही गोष्ट ट्रान्सलेट करा. ट्रान्सलेशनला मी इथे महत्वाची जागा का दिली आहे? मी आज इंग्लिशमध्ये एखादी कन्सेप्ट समजून आलो, माझी शॉर्ट टर्म मेमरी जोपर्यंत चांगली आहे ना, तोपर्यंत ती सगळं लक्षात ठेवते. थोड्या वेळाने मला कोणी विचारलं की मग नाही, मला तो एक्झॅक्ट शब्द आठवत नाही, मग मी आन्सर देणंच बंद करतो. ट्रान्सलेशनचा फायदा कसा होतो की मी त्या कन्सेप्टला माझ्या स्वतःच्या मातृभाषेत काय करतोय, शब्द बदलतोय. मग मी विचार जो आहे तो करायला लागतो की नाही, याच्यासाठी कोणता शब्द असेल. मग ती कन्सेप्ट आपल्याला इझिली समजायला लागते आणि कुठलाही स्ट्रेस न घेता अभ्यास पूर्ण होतो. लर्निंग स्टाईल शोधून मुलं एक्सलंट होतील ही खूप पुढची स्टेप आहे. आपल्याला त्यांच्यावरती जो अननेसेसरी आपण दबाव आणतोय तो कमी करायचा आहे. मेरा पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई में चला जाता है, होमवर्क की वजह से टाइम ही नहीं मिलता, तो खेलू कैसे, ही जी कंप्लेंट आहे मुलांची, ही आपल्याला बंद करायची आहे. जॉयफुल लर्निंगसाठी मुलांचा अभ्यासातला टाइम कमी झाला की आपोआप खेळायला, मस्ती करायला वेळ मिळणार आहे. सो मुलाची लर्निंग स्टाईल समजून घेणं महत्वाचं आहे. आणि ही लर्निंग स्टाईल समजून घ्यायला आपल्याकडे व्हेरियस ऑप्शन्स आहेत. काही क्वेश्चनर बेस्ड टेस्ट असतात, फिंगरप्रिंट अनालिसिस किंवा DMIT. एखाद्या काउन्सिलरकडे जाऊन तुम्ही या टेस्ट करू शकता. सो मुलाची लर्निंग स्टाईल समजून घेण्याच्या दृष्टीने पहिलं पाऊल उचलणं नेहमी गरजेचं असतं. धन्यवाद. खूपच सुंदर समजवलं सरांनी. These different methods are very important in learning abilities, and as human brain being too flexible and adapt easily if correct input and suitable circumstances are provided. Thank you so much, sir. Further, we move on to our next question. I kindly request Mrs. Kajal Prajapati to ask a question. Over to you, ma'am. I think so. There's some technical issue. How to develop interest in children's learning process in a fun way method, making it joyful. Sir, मुलांना सहसा अभ्यास म्हटले की नकोच वाटते. अभ्यास टाळण्यासाठी तर त्यांच्याकडे असंख्य अशी कारणे असतात. तेव्हा ह्या बोर वाटणाऱ्या लर्निंग प्रोसेसला इंटरेस्टिंग व गमतीशीर अजून कसे बनवायचे? हा प्रश्न खूप माझ्या सुद्धा जवळचा आहे. मी शाळेत 3री-4थीला असताना आम्हाला बडबड गीतं असायची, ज्याच्यामध्ये ना खूप असे फनी वर्ड्स असायचे आणि त्यातनं खूप छान फिलिंग्स एक्सप्रेस केलेल्या असायच्या. त्यातल्या एक गाण्याच्या 4 ओळी सांगतो की घड्याळात वाजले 6, आईने केला चहा, चहा पिण्यात 1 तास गेला, मी नाही अभ्यास केला. तर हे जे काही आहे ती प्रत्येक तासाला घेऊन एक काहीतरी फनी मुवमेंट होती, ज्यात आपला वेळ वाया जातो
आणि आपण अभ्यास करत नाही. जसं मी आधी पण म्हणालो की मुलांना अभ्यासाची आवड नसते. आवड का नसते? तर मला सिरियसनेस नाहीये. मग हा सिरियसनेस आपण मुलांमध्ये कसा डेव्हलप करायचा? मग सिरियसनेस म्हणजे काय? तर मुलांना सतत ओरडणं की नाही तू आता अभ्यासाला बस, तुझं फ्युचर आहे, याने तर आपण मुलांवरती परत स्ट्रेस देतोय. मग यासाठी काय करता येईल? तर इथे 2 लोकांचे एफर्ट्स खूप महत्वाचे असतात. सगळ्यात आधी पेरेंट्स आणि नंतर टीचर्स. तर या दृष्टिकोनातनं मी काही मुद्दे आपल्यासमोर मांडतो. सगळ्यात आधी आता मुलं 1-1.5 वर्ष झाली घरीच आहेत. मग पहिलं काम आपलं येतं की मुलगा जेव्हा अभ्यासाला बसेल तेव्हा फिजिकली आणि मेंटली त्याच्यासोबत अभ्यासाला बसायचं. त्याच्यासोबत अभ्यास करू नका, पण त्याच्या बाजूला बसा, त्याला मोटिवेट करा, त्याला सांगा की हा हे तू करू शकतोस. दुसरी गोष्ट, मुलाच्या डोक्यातनं हे काढून टाकायचं की बेटा तुला ग्रेड्स किती मिळत आहेत किंवा मार्क्स किती आहेत त्याच्याशी मला काही वाटत नाहीये. हा, पण तुझी स्वतःची कॉम्पिटिशन असली पाहिजे. जर तू लास्ट सेमेस्टर मध्ये 60% आणले होते तर आता 65 साठी एफर्ट्स घे, पुढे 70 साठी एफर्ट्स घे, मुलाला मोटिवेट करा. मुलाची साईड घ्या. तुमचा मुलगा जो आहे त्याची बाजू घेणं खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही जर प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याला ब्लेम करत राहिलात की अरे तू अभ्यास केला असता तर अजून चांगले मिळाले असते, टीचर चांगलंच शिकवतात, तुझंच लक्ष नसतं, आम्ही तुला खूप लाडवून ठेवलंय, असं केलं की मुलाला वाटतं मला कोणी समजूनच घेत नाही. मग तो हळूहळू सगळ्यांशी बोलत नाही. आपल्या मुलांसोबत डिस्कस करा त्यांच्या लाईफमध्ये काय चाललंय. मुलांचे सुद्धा छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स असतात की तो खाली गेल्यावर त्याला बॅटिंग करायला मिळत नाही. सगळे त्याला फक्त तू बॉलिंग कर, तू फिल्डिंग कर असंच सांगत असतात. हे छोटे छोटे प्रॉब्लेम समजून घ्या. त्याला विचारा की तुला काय वाटतंय, आज आपल्याला आपल्या घराला पेंट करायचंय, तुझ्या बेडरूमला कोणता कलर द्यायचा, त्याचे डिसिजन्स विचारामध्ये घ्या. मुलासोबत छोटे छोटे अचिवेबल गोल्स ठेवा. असं नका करू की 70% आहेत बेटा यू हॅव टू स्कोर 95. अजिबात नाही. 60चा गोल 70 द्या, म्हणजे तो ते अचीव करायला प्रयत्न करेल. अजून एक, बच्चों को बिल्कुल घूस मत दो, स्टॉप ब्राइबिंग. खूप असतं ना, बेटा चल स्कूल नहीं जाना, अगर तू स्कूल जाएगा तो मैं आज तुझे डेयरी मिल्क लेकर देती हूँ. दूसरे दिन बच्चा क्या करेगा? मम्मा स्कूल जाता हूँ पण डेअरी मिल्क लेके दोगे? मग स्कूलच्या समोर जात असताना त्या शॉपमध्ये जायचं किंवा त्या शॉपच्या समोर जाऊन उभं राहायचं, हलायचंच नाही. या सगळ्या गोष्टी होतात आणि ब्रायबिंगमुळे मुलांना ती सवय लागते. सो मुलांना ब्राईब करू नका. थोडेसे पेशन्स ठेवायचे. आय कॅन टोटली अंडरस्टँड की पॅरेंट्सना खूप जास्त स्ट्रेस असतो. आपल्या बॉसकडनं येणारं प्रेशर असतं, घराची सगळी कामं असतात, पण चुकूनही तो स्ट्रेस मुलांवरती रागाच्या स्वरूपात निघून देऊ नका. मुलांवरती रागवू नका. मुलांना एक छोटंसं काम द्यायचं. आता इथपर्यंत मी सांगितलं पॅरेंट्सनी काय करायचं आणि करायचं नाही, पण आता ही मेथड आपल्याला जॉयफुल करायची आहे, तर ती कशी करणार? तर सगळ्यात आधी मुलांना छोटे छोटे टास्क द्या. मुलांना आहे ना चॅलेंजेस एन्जॉय करायला मजा येते. मग काय, तर एक काम कर, आज तू उठ आणि मला काहीतरी शिकवायला घे. मग तो मुलगा दिवसभर प्रिपेअर करेल, नाही आज मला मम्माला शिकवायचंय. मी जेव्हा माझ्या रिलेटिव्हच्या लहान मुलांसोबत खेळत असतो त्यावेळी मी त्यांना सांगतो मुद्दाम एखादी कन्सेप्ट मला माहितच नाहीये, तू मला शिकवतोस का? मग तो मुद्दाम असा विचार करतो, अरे हे तर मामाला माहित नाहीये, मग थोडं मामाला आपण शिकवायचा प्रयत्न करूया. मग ते येतात, मला शिकवायला लागतात. आमचं बॉन्डिंग पण तयार होतं आणि त्याची रिव्हिजन होते आणि ही सुद्धा त्याच्या लक्षात न येता. मुलांचे डाऊट्स क्लिअर करा. हे टीचर आणि पेरेंट्स दोघांनीही करायचंय. मला मान्य आहे की टीचर सर्वज्ञानी नाहीयेत. आपल्याला सुद्धा मुलांचे बरेच प्रश्न पटकन आन्सर करता येत नाहीत. मग वेळ घ्या, मुलाला सांगा की मी याचा आन्सर तुला सेकंड डेला देतो किंवा देते, आणि सेकंड डेला ते आन्सर त्यांनी विचारायच्या आत द्या. नाहीतर मुलं काय करतात, इंटरनेटवरती जाऊन सर्च करतात. हाफ इन्फॉर्मेशन किंवा हाफ नॉलेज कधीही डेंजरस असतं. मुलांना छोटे छोटे टास्क जर आपण देत राहिलो तर मुलं खूप इझिली त्या गोष्टी एन्जॉय करतील. त्याच्यासाठी आपल्याला आपल्या जे रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत ते इफेक्टिव्हली वापरायचे आहेत आणि मुलांवरती कोणतंही प्रेशर द्यायचं नाहीये. दॅट्स ऑल. खरंच सर, respect, acknowledgement and appreciation is the basic need of every child. Thus, children should be rewarded for their task and not bribed. Further, we move on to our next question. I kindly request Mrs. Preeti Changedia to ask the question. My name is Preeti Changedia. My child is studying in 9th. Sir, my question to you is, what is the role of parents for students at home to make their learning process even more joyful and full of masti? Nice question, ma'am. सध्या प्रत्येक पालकाच्या मनात घोंगवणारा हा गहन प्रश्न आहे. मुले आजकाल घरी जास्त वेळ असतात, ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करून बोर होतात किंवा नीट फोकस करू शकत नाही. तेव्हा ऍज अ पेरेंट माझा रोल हा कसा असणार?
Over to you, sir. पॅरेंट असणं ही स्वतःमध्ये एक खूप मोठी अचिव्हमेंट असते. म्हणजे आपण एखाद्याचे पेरेंट होतो या अर्थी आपण एक मातीचा गोळा आहे त्याला शेप देत असतो. तर ही फिलिंग ना आपल्यासाठी खूप प्राऊड फिलिंग असते. पण बरेचदा काय होतं की एक पेरेंट म्हणून वर्क करत असताना आपल्याला खरंच कळत नाही की आपण डिसिप्लिन आणि अब्यूज मधली फाईन लाईन कधी क्रॉस केली. मुलाला शिस्त असावी या नात्याने आपण कधी कधी मुलगा ऐकत नाही म्हणून त्याला मारायला जातो, त्याला असं बोलतो, अरे तू अभ्यास करत नाही, तू मठ्ठ आहे, तेरा कुछ नाही हो सकता. यामुळे मुलांचं मॉरल डाऊन होतं. तर सगळ्यात आधी आपण काय केलं पाहिजे की पेरेंट आणि चाइल्ड मधलं जे रिलेशन आहे ते तयार करायला घेतलं पाहिजे. मुलांना टीचर्स ऑलरेडी शाळेमध्ये असतात ना, मग पेरेंट्सचा रोल हा टीचरचा कधीच नसावा. मग पेरेंट्सचा रोल हा एक आई वडील इतपुरता एवढ्यापुरताच तुम्ही लिमिटेड ठेवायचा. मग इथे सगळ्यात पहिला रोल येतो की एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करणं. मग आता कॉन्सन्ट्रेशन, की माझ्या मुलाचं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, माझा मुलगा सतत इकडे तिकडे बघत असतो. मी जेव्हा मुलगा म्हणतोय तेव्हा मला मुलगा मुलगी या दोन्हींना इन्क्लूड करायचंय, नाही तर ऐकत असणाऱ्या सगळ्या गर्ल्स आम्ही तर बॉर्न स्मार्ट, खरंच तुम्ही स्मार्ट असता पण मी इथे दोघांना इन्क्लूड करतोय. तर सगळ्यात पहिलं आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन वरती विचार करायचा आहे. कॉन्सन्ट्रेशन कसं वाढतं एखाद्याचं, तर सगळ्यात पहिलं त्या टॉपिक मध्ये इंटरेस्ट असावा लागतो. सो आपल्याला इंटरेस्ट जनरेट करायचा आहे. मग आपण एखाद्या इंटरेस्ट कसा जनरेट करणार, तर समजा मला हिस्ट्री आवडत नसेल, मला खूप आवडतं पण आपण थोड्या वेळासाठी घेऊ, चला माझंच आवडतं मॅथ्स मला अजिबात आवडत नाही, 10वी नंतर मी मॅथ्सचा संबंधच ठेवला नाही. मग मॅथ्स मध्ये इंटरेस्ट कसा तयार करणार, तर सगळ्यात पहिलं लहान असताना एखादा 8-9 इयर्सचा मुलगा आहे, त्याच्याकडे 100 रुपीज द्या, त्याला दुकानात पाठवा आणि म्हणा बेटा जा एवढ्या वस्तू घेऊन ये. मग तो शॉपमध्ये जाणार, सगळ्या वस्तू सांगणार, किती पैसे दिलेत, किती परत येणार याचं कॅल्क्युलेशन करणार. कदाचित तो एकदा चुकेल, दोनदा चुकेल, तिसऱ्यांदा तर बरोबर येईल. मग त्याची मॅथ्स विषयी, ह्याच्या काउंटिंग विषयी, किती पैसे मला परत आले पाहिजेत या व्यवहारात तो हुशार व्हायला लागतो. जी मुलं आई वडिलांसोबत मार्केटमध्ये जाऊन बार्गेनिंग बघतात, सायन्स म्हणतं की ती मुलं पुढे जाऊन बार्गेन करायला शिकतात. कारण मुलं अर्ली एज मध्ये असताना पालकांची कॉपी करायला जातात. ते तुमचे एक्झॅक्ट रेप्लिका बनतात का, कारण ते पालकांना आयडियल मानत असतात. सो सगळ्यात आधी आपल्याला रिलेशन बिल्ड करायचंय. त्याच्यासाठी काय करायचं, मुलांचं आणि आपलं रुटीन असलं पाहिजे. आपल्याला टाइम टू टाइम गोष्टी करायच्या आहेत. एक रुटीन बनवा, एवढ्या वाजता सकाळी उठायचं, इतक्या वाजता स्कूल अटेंड करायचं आहे, त्यानंतर इतका वेळ सेल्फ स्टडी, मग खेळण्याचा टाइम, मग फक्त आमच्या गप्पांचा टाइम, डिनर टेबलवरती मोबाईल बाजूला, टॅब बाजूला आणि गप्पा मारायच्या. सेकंड थिंग, अभ्यासासाठी जागा वेगळी ठेवा. स्कूल सकाळी 9 AM ची आहे, मुलाला 8:45 ला उठ स्कूल का टाइम हो गया, पटकन तोंड धुतलं आणि बेडवरतीच त्याला टॅब किंवा लॅपटॉप ऑन करून दिला, अजिबात नाही. आपला ब्रेन जो आहे तो जागा लक्षात ठेवतो. जिथे आपण झोपलेलो असतो तिथे जर अभ्यासाला किंवा कामाला बसलो तर तिथे आपल्याला झोप येते. मग काय होतं, बेडवरती जर आपण ही सगळी कामं करायला लागलो तर 2 गोष्टी खराब होऊ शकतात. पहिले तर अभ्यास होत नाही, कारण ती जागा झोपायची असते. तरी मनाला फोर्स करून तिथे आपण अभ्यास केला किंवा काम केलं तर सेकंड टाइम तिथे झोप येत नाही. सो या दोन्ही जागा वेगवेगळ्या ठेवा, अभ्यासाची जागा फिक्स ठेवायची. थर्ड, स्पून फिडिंग बंद करा. स्पून फिडिंग हा आपल्या एज्युकेशन सिस्टमला लागलेला एक नवीन आजार आहे. क्वेश्चन बँक, आन्सर बँक, चॅप्टर्सना वेटेज. आता 9th स्टुडंट आहे तर आपण चॅप्टरला वेटेज दिलेलं असतं. बेटा 10th मध्ये आहे ना, इस चॅप्टर को ज्यादा वेटेज नाही है, दुसरा चॅप्टर कर, ऑप्शन रख सकते हो. आणि मग मुलांचं आन्सर रेडी असतं, मम्मा वो जो मैंने ऑप्शन में रखा था ना वही क्वेश्चन आया था, अब क्या करू. ऑप्शन आयुष्यात काहीच नसतं. एक फनी इन्सिडेंट सांगतो. एकदा आहे ना, एक डॉक्टर सर्जरी करायला सर्जन थांबले होते, ठीक आहे, आणि सर्जरी करता करता आहे ना त्या डॉक्टरांना कुठेतरी जावं लागलं, म्हणून असिस्टंट सर्जन तिथे आला आणि तो बराच वेळ आहे ना त्या पेशंटच्या तेवढा ओपन सर्जरी बघत होता की नेमका याचा अपेंडिक्स जो आहे तो कसा रिमूव्ह करायचा. तर तिथे असलेल्या बाकीच्या असिस्टंट डॉक्टरनी विचारलं, सर आप ऐसे क्यों देख रहे हो. तो म्हणे, यार मैंने अपेंडिक्स ऑप्शन पे रखा था और वही सर्जरी आज करने आ रही है. सो कुठलीच गोष्ट ऑप्शनला ठेवू नका. जगात प्रत्येक गोष्ट तिचं कुठे ना कुठे इम्पॉर्टन्स असतं. सेकंड थिंग, हिस्ट्री किंवा असे जे सब्जेक्ट आहेत हे करण्यासाठी प्रिटेंड प्ले नावाचा एक गेम येतो. आपण स्कूलवाल्यांना म्हणतो ना, स्कूल वालों को कुछ काम नहीं है. ते पेरेंट्सच्या कन्सेप्ट येतात माझ्याकडे, कंप्लेंट माहित असतात, कुछ काम नहीं है, बच्चों को शिवाजी महाराज बोलने बोल देते हैं, कभी ये बन के आओ वो बन के आओ, इनका क्या जाता है. अरे नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है. लॉजिक क्या है, हिस्ट्री असा जो सब्जेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये वाचायला घेतलं तर बोर होतं. कोण कधी जन्मला, कधी बॅटल झालं हे डेट्स लक्षात नाही राहत, त्यांचा सिग्निफिकन्स कळत नाही. मग जेव्हा ही मुलं प्रिटेंड प्ले नावाचा एक गेम खेळतात, जो स्कूलमध्ये आपण फॅन्सी ड्रेस करतो,
याच्यात काय होतं, ते स्वतःला इमॅजिन करतात मी शिवाजी होणार आहे. मग शिवाजी महाराज होण्यासाठी तसे कपडे, तसे डायलॉग शोधतात. ते स्वतः हिस्ट्रीचा अभ्यास करतात आणि स्वतःला हेल्दी वे मध्ये प्रेझेंट करतात. सो ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं मुलांचे इंटेलिजन्स डेव्हलप होत असतात. हे तुम्ही घरी पण खेळू शकता. हिस्ट्रीतले कन्सेप्ट मुलांना शिकवा, मुलांना सोबत थोड्याशा ऍक्टिव्हिटीज करा. कभी कभी बच्चों के साथ खेलने जाइए, पेंटिंग करा, ड्रॉइंग करा, मुलांसोबत फिरायला जा, म्युझियम व्हिजिट करा आणि मुलांना त्यांचे ऑब्झर्वेशन्स विचारा. अभ्यास कधीच 4 भिंतींमध्ये बसून होत नाही आणि अभ्यास म्हणजे पुस्तक ही कन्सेप्ट डोक्यातनं काढून द्या. त्यानंतर काय करायचं आहे की सगळ्यात पहिलं इंटरनेटचा पॉझिटिव्ह वापर शिकवायचा आहे. आपण काय करतो, मुलगा लहान आहे, 4-5 इयर्सचा आहे, आईला जेवण बनवायचंय, बेटा ये लो मोबाईल, आप कुछ तो देखो, मैं खाना बना लेती हूँ. मग हळूहळू मोबाईलची सवय लागते. मग अचानक एक दिवस येतो, मुलगा मोबाईल शिवाय जेवतच नाही. मग आपण म्हणतो मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, फिर पूरा दिन मोबाईल लेकर रहता है, मेरे बच्चे को एडिक्शन हो गया है. ऍडिक्शन नसतं, ही आपण केलेली सवय असते. सो अशा सवयी लावूच नका. थोडासा टाइम द्या, मुलाला किचन मध्ये घेऊन जा. 5 to 6 इयरचा मुलगा तुमच्या भाज्या वॉश करून देऊ शकतो, तो तुम्हाला फ्रुट्स वॉश करून देऊ शकतो. आणि इथे मुलगा म्हणताना मुलगाच, मेल चाइल्डच मला म्हणायचं आहे. समजा तुम्हाला 2 मुलं आहेत, एक मुलगा आहे, एक मुलगी आहे. हे सुद्धा हेल्दी पॅरेंटिंगसाठी खूप महत्वाचं आहे आणि याचा एज्युकेशनवरती खूप मोठा इम्पॅक्ट पडतो. काय तर तुम्ही जेवण झाल्यानंतर तुमचा मुलगा असाच बसलाय आणि मुलगी बिचारी सगळी भांडी आतमध्ये घेऊन जातेय, याच्यावरती पहिलं थांबवायचं. मुलांनी सुद्धा सगळी कामं केली पाहिजेत. नाही तर मुलीला वाटायला लागतं माझी कामं म्हणजे काय, जेवण बनवायचं, भांडी घासायची आणि घर सांभाळायचं. ही थिंकिंग मुलींमध्ये येण्यासाठी थांबवा. मुलांना इथे वेळीच सांगा की जेंडर स्पेसिफाईड काम काहीच नसतं. जगातले सगळे चांगले शेफ पुरुष आहेत, त्यामुळे पुरुषांकडनंही बिनधास्त जेवण बनवून घ्या. लहान मुलांना या सवयी लावणं गरजेचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल की याच्यातनं लर्निंग जॉयफुल कसं होईल, तर प्रपोर्शनेट नावाचा एक शब्द असतो. प्रपोर्शन समजून घेणं. हे प्रपोर्शन मुलांना या छोट्या छोट्या हॅबिट्स मधनं समजायला लागतं. जर मला मॅगी बनवायची तर किती पाणी घ्यावं लागेल, मला उपमा बनवायचा आहे तर रवा किती भाजावा लागेल. अशा डेली ट्रिक्स मधनं, डेली गोष्टींमधनं तुम्ही शिकवलं तर मुलं व्हॅल्यूज शिकतील. आपला मोटिव्ह एज्युकेशनचा आहे मुलांमध्ये व्हॅल्यूज देणं आणि हाऊ टू थिंक हे शिकवणं. व्हॉट टू थिंक हा त्यांचा मुद्दा असतो. मस्ती करा मुलांसोबत, त्याचसोबत फक्त आता तुम्हाला काही 5 एक्सरसाइजेस शिकवतो मुद्दा म्हणून. कारण असं नको व्हायला, सर आहे सब कुछ बता के चले गए, मी सांगतोय ते 2 दिवस लक्षात राहतं, 3rd डे मग आपल्याला आठवतं क्या करना था, अच्छा अरे अब दशहरा आ रहा है तो साफ सफाई कर लेते हैं, फिर वो साफ सफाई के साथ थॉट्स भी साफ हो जाएंगे. सो थोड़ा सा एक्शन मोड पर आते हैं. ऍक्शन्स काय करायचे आहे तर मुलांसोबत ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस करा. कॉन्सेप्ट खूप मोठी वाटते, ब्रेन जिम. सो या जिमसाठी कुठेही जायची गरज नाही, फक्त आपले 2 हँड्स आपल्याला हवे आहेत. याचे व्हिडिओज सायन्स बियॉन्ड सायन्सच्या वेबसाईटवरती अवेलेबल आहेत, फ्री आहेत, तुम्ही कधीही बघू शकता. त्यातले फक्त 5 एक्सरसाइजेस मी शिकवतो. ब्रेन जिम याला का म्हणतात, जिम मध्ये गेल्यानंतर आपण आपल्या बॉडीला चॅलेंज करतो, राईट. तसं इथे आपण ब्रेनला चॅलेंज करतोय. आपल्या सगळ्यांना 2 ब्रेन आहेत, लेफ्ट ब्रेन, राईट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन बॉडीची राईट साइड कंट्रोल करतो, राईट ब्रेन बॉडीची लेफ्ट साइड कंट्रोल करतो. एक चांगला स्टुडंट होण्यासाठी दोन्हींचा बॅलन्स होणं गरजेचं आहे. सो जेव्हा आपण 2 हातांनी वेगवेगळ्या एक्सरसाइज करतो तेव्हा आपले दोन्ही ब्रेन बॅलन्स व्हायला मदत होते. याच्या सिंपल 5 एक्सरसाइजेस ज्या खूप हसत हसत आपण करू शकतो. माझा मोटिव्ह हा असतो की एक्सरसाइज शिकवल्यानंतर चुकलं की मुलांसोबत हसायचं की हा चूक होतेच. आपण काय करतो, कसं चुकलं, हा शब्द ऐकला मुलांनी की मुलांचं मॉरल डाऊन होतं. यार मला समजून का घेत नाहीये कोणी. म्हणून चुकांवरती हसायला शिका, चुका सेलिब्रेट करा. ठीक आहे. जर कोणी आपल्यापैकी कोटा फॅक्टरीचा 2nd सीझन बघितला मोठ्यांनी, पेरेंट्सनी, तर तुम्हाला कळेल की चुका सेलिब्रेट किंवा फेल्युअर सेलिब्रेट करण्याचे किती फायदे असतात. बच्चों ऐसा कुछ देखना नहीं, अभी थोड़े बड़े हो जाओ, मेरे साथ मेरे घर पे आके देखो. ठीक आहे. सो एक्सरसाइजेस कडे येऊयात. सगळ्यात पहिले आपले दोन्ही फिस्ट बनवायचे आहेत, हातांच्या मुठी. आणि सिंपल एक्सरसाइज आप सब साथ में भी कर सकते हो. जस्ट ओपन योर पाम एंड इंडिकेट योर फिस्ट. ओके, सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं लगता इसलिए. जस्ट एक पाम ओपन करना है, इंडिकेट योर फिस्ट. अब मैं थोड़ा सा मुश्किल टास्क दूंगा, मैं थोड़ा सा खड़ूस टीचर हूं. सो मेक वी शेप यूजिंग योर 2 फिंगर्स. पाम फेसिंग आउटसाइड, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से वी शेप, और दूसरे हाथ के इंडेक्स फिंगर और थंब से उसे पॉइंट करेंगे. इस एक्सरसाइज को कहते हैं रैबिट एंड द गन. ओके, नाउ इस हैंड को यहां वी और दूसरे हैंड से इंडेक्स एंड थंब.
क्या होता है, हमारे दोनों हाथों को आदत होती है कि सेम एक्शंस करें, और जब अलग अलग एक्शन करते हैं तो हैंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। थंब ऊपर आने दीजिए, और ये मस्त हंसते हंसते कीजिए। कभी कभी दोनों हैंड्स ऐसे हो जाएंगे तो ऐसे करना है, यार मैं कितना सिली हूं। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ छोटी छोटी गलतियां होती है, तो यहां से फेलियर्स डाइजेस्ट करना हम सीख जाएंगे। नाक पर, देन टच द अपोजिट ईयर। अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट ईयर, लेफ्ट हैंड है तो राइट ईयर। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, तो दोनों हाथ कान पर ना चले जाए। ओके, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। दोनों हैंड सामने, एक हैंड का थंब ओपन करेंगे और दूसरे हैंड का लिटिल फिंगर। थंब लिटिल लेफ्ट एंड देन थंब लिटिल राइट। एक हैंड का थंब, एक का लिटिल फिंगर। अब यहां पर ऐसे भी कुछ होने लगता है या ऐसे हो जाता है, नॉर्मल है। थंब लिटिल लेफ्ट, थंब लिटिल राइट, थंब लिटिल लेफ्ट, थंब लिटिल राइट। देखो अब क्या हो रहा है, हमारी गलतियां हो रही है, स्टिल वी आर एंजॉयिंग। जब हम ऐसे हंसते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जो हमारी हैप्पीनेस को और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। यही कंसेप्ट है लाफ्टर क्लब के भी पीछे। लास्ट एक्सरसाइज बताता हूं। दोनों हाथ सामने रखेंगे, इंडेक्स फिंगर बाहर, एक फिंगर से ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक से सर्कल। पहले स्टार्टिंग में 1 बाय 1 करेंगे, ट्रायंगल सर्कल। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाए, एक फिंगर से ट्रायंगल करेंगे, एक से सर्कल करेंगे। ब्रेन को सताओ ताकि ब्रेन आपके कंट्रोल में आए। ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल। ये जो मोशंस है इनको कंट्रोल में रखो, ठीक है। ये 5 एक्सरसाइज दिन में 2 बार। मैं थोड़ी सी दवाइयां देता हूं, मेरे दवाइयों में यही एक्सरसाइज होती है। सुबह 5 एक्सरसाइजेस, शाम को 5 एक्सरसाइजेस। और जब आप बच्चों के साथ ऐसे एक्सरसाइज करोगे, बच्चे को भी दिखाई देगा कि हाँ अरे मेरी मम्मा का भी गलत हो रहा था, तो वो समझ जाएगा कि हाँ गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े लोग भी गलती करते हैं, और वो एक्सेप्ट करना समझ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप घर पे कर सकते हो। ओके, सो आई गेस मैंने ये क्वेश्चन के आपको आंसर्स दिए हैं। हेल्थी पेरेंटिंग पर जितना चाहो हम उतना बोल सकते हैं, बट आज टाइम कम है, इसलिए मैं यहाँ रुकता हूँ। Thank you, sir. Sir has given wonderful exercises which has created laughter and joy at this moment. Parents serve as the first teachers for their kids, and the responsibility of teaching doesn't end when the child starts going to school. In fact, it has to be made more exciting and useful using these tricks. As we are proceeding further, we being teachers also undergo certain queries at times. Hence, I request Bhavika teacher to ask the question. Over to you, Bhavika teacher. I'm sure all the teachers will agree with my question. Sir, my question to you is, why do kids often forget poems or lessons, but remember dialogues of their favorite cartoons and movies that they watch, or the songs? A very interesting question, Bhavika teacher. All the teachers have this question in their mind. मुलांना एखादा धडा किंवा कविता लवकर पाठ होत नाही, आणि जरी झाली तरी ती जास्त काळ टिकत नाही. बट हो, तेच जर एखाद्या फिल्मचे गाणे असेल किंवा मूवीचे डायलॉग्स असतील किंवा डोरेमॉन, पोकीमॉनचे संभाषण असेल, तर ते लक्षात ठेव अशी सांगण्याची गरज कधीच भासत नाही. सो कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट इट? खूप जवळचा प्रश्न आहे माझ्यासाठी. हा प्रश्न जेव्हा माझ्या समोर आला तेव्हा माझ्या डोक्यामध्ये डोरेमॉनचं टायटल सॉन्ग सुरू होतं, मैं हूं एक उडता रोबो डोरेमॉन. मला माझ्या शाळेतली कविता आठवत नाहीये आता मी कोणती शिकलोय, पण मला हे टायटल सॉन्ग अजून पण आठवतंय. मग हे फक्त लहान मुलांच्या बाबतीत आहे का किंवा आत्ताच्या जनरेशनच्या बाबतीत आहे का? तर अजिबात नाही. हे आपलं सुद्धा झालंय, मे बी आपल्या आधीच्या जनरेशनला सुद्धा त्यांच्या टाइम मधले सिरियल्स, महाभारत वगैरेचे टायटल सॉंग्स किंवा डायलॉग्स आठवत असतील. सो याच्या पाठी एक खूप मोठं सायन्स आहे जे खूप इझी आहे. काय तर आपला इंटरेस्ट ज्या ठिकाणी असतो ना, त्या इंटरेस्टवाल्या गोष्टींकडे आपलं आपोआप अटेन्शन जातं आणि त्या गोष्टी ग्रास्प होतात. थर्ड सगळ्यात महत्वाचं, आपल्याकडे सॉंग्स किंवा मूवीज इतके जास्त पॉप्युलर का आहेत? कारण त्याच्यामध्ये सगळ्या लर्निंग स्टाईल यूज होतात. आपल्या डोळ्यासमोर एखादं चित्र फिरत असतं, सो व्हिज्युअल लर्निंग यूज होतं. कानावरती मस्त रिदमिक ट्यून येत असतात, सो ऑडिटरी यूज होत आहे. त्याचसोबत डान्सच्या स्टेप्स आहेत, छोटे छोटे फनी मुवमेंट्स असतात जे आपण कॉपी करायला जातो, सो किनेस्थेटिक लर्निंग यूज होत आहे.
आणि रिडिंग अँड रायटिंग कसं यूज होतं, तर त्यांचे डायलॉग्स वगैरे आपण असे वापरायला जातो. पटकन कुठेतरी ते आपल्याकडनं बोलले जातात. एखाद्या मुलाला बोलवताना, खाली सोसायटीत खेळताना हे रिपीट होत असतात. सो या लर्निंग स्किल या गोष्टीला सगळ्यांसाठी फेवरेबल असल्यामुळे अडॉप्ट होतात. दुसरं, ती गोष्ट शिकून मला एक्झाम नसते ना द्यायची. कधी असं झालंय का, तुम्ही स्कूलमध्ये एसेला सब्जेक्ट दिला का, राईट अबाउट द गॅजेट्स ऑफ डोरेमॉन, एकदा देऊन बघा. मुलांचे कन्सेप्ट इतके छान येतात. म्हणजे मी जेव्हा माझे वर्कशॉप आता लास्ट इयर पॅन्डेमिक झाल्यापासून मी ऑनलाईन वर्कशॉप सुरू केले होते. सो मी त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट काय द्यायचो मुलांना, समजा तुमच्याकडे डोरेमॉन आहे तर तुम्ही त्यांना कुठले गॅजेट्स त्याच्याकडनं डिमांड कराल. अशा वेळेला मुलं अगदी 7, 8, 9 इयर्सच्या मुलांचे आन्सर्स इतके सुंदर असतात की आपण स्कूलमध्ये एसे जो रट्टा मारून घेतो ना त्याचीही गरज नाही लागत. का, तर तिथे इंटरेस्ट आहे, ती मुलं व्हिज्युअलाइज करू शकतात. सेकंड थिंग, सॉन्ग का लक्षात राहतं. सॉन्ग लक्षात राहतं एकतर त्याच्या असलेल्या छान डान्स स्टेप्स आणि माझा आवडता ऍक्टर तिथे असल्यामुळे. सो जर तुम्हाला वाटतंय की मुलांनी तुमचे शिकवलेले लेसन्स, पोएम्स चांगल्या लक्षात ठेवाव्या, तर सगळ्यात आधी मेमरी सायकल समजून घ्या. आपली जी मेमरी असते ना ती खूप छान काम करते. सगळ्यात पहिले आपल्याला 5 सेन्सेस आहेत, हे सगळ्यांना माहिती आहे. टच, स्मेल, साऊंड, आपली विजन आणि हिअरिंग, राईट. तर या 5 सेन्सेसनी खूप सारा डेटा आपल्याकडे येत असतो. हा डेटा जेव्हा येतो तेव्हा आपलं अटेन्शन जास्त असतं. एक्झाम्पल देतो, आता खूप सारे लोक मला ऐकतायत, ज्यांचं अटेन्शन माझ्याकडे आहे, जे मला डोळ्यांनी बघतायत, मस्तपैकी मी काय बोलतोय ते ऐकतायत, तर त्यांना आजूबाजूचे येणारे आवाज अवॉइड होत आहेत. मस्त गरम होत आहे तर तुमच्याकडे पंखा चालू असेल, त्या पंख्याचा बारीक आवाज तुम्हाला येत असेल. जे रोडच्या बाजूला राहतात त्यांना आजूबाजूला जाणाऱ्या गाड्यांचा आवाज येत असेल. बट जेव्हा तुम्ही 1 आवरने आठवाल की दिनेश काय म्हणाला होता, तेव्हा तुम्हाला मी बोललेलं आठवेल. कुठली गाडी गेली होती तिचा आवाज नाही आठवणार. का, तर तुमचं अटेन्शन माझ्याकडे आहे. सो डेटा जो आपल्याकडे येतो, ती इन्फॉर्मेशन आणि आपलं अटेन्शन, या गोष्टीतनं आपली छोटीशी शॉर्ट टर्म मेमरी तयार होते. ही शॉर्ट टर्म मेमरी काय करते, सगळ्या गोष्टींना एका स्पेसिफिक पिरियड पर्यंत ब्रेन मध्ये स्टोअर ठेवते. म्हणून आत्ता शिकवलेलं मुलं एकदम कॉन्फिडंट असतात, हा मेरे को सब याद हो गया. मग थोड्या वेळाने काय होतं, त्याच्यावरती मेंटेनन्स वर्क सुरू होतं. ती गोष्ट आपल्याला किती चांगली समजली आहे, याच्यातनं मला काय शिकायला मिळालेलं आहे. एखादी पोएम असेल आणि तिला छान तुम्ही रिदमिक ट्यून दिलेली असेल तर ती छान लक्षात राहते. मग ह्या गोष्टींमुळे काय होतं, ती ट्यून आपल्या डोक्यात फीड होते आणि मग ट्यून राईट ब्रेन मध्ये, डेटा लेफ्ट ब्रेन मध्ये सेव्ह होतो. आणि जेव्हा आठवायची वेळ येते तेव्हा दोन्ही परत एक दुसऱ्यांची गप्पा मारतात आणि ती पोएम आपल्याला जशीच्या तशी आठवते. लेसनचं पण असंच आहे. मुलांना त्यातले इंटरेस्टिंग फॅक्ट जर कळाले तर ती गोष्ट त्यांच्या लॉंग टर्म मेमरीमध्ये जाईल आणि जेव्हा गरज पडेल तेव्हा परत आठवेल. सो मुलांनी ह्या गोष्टी एन्जॉय करायला सुरुवात केली, पोएम आणि लेसन्स चांगल्या प्रकारे, तर तुम्हाला कळतील. एकदा एक काम करा ना, हिस्ट्रीच्या लेक्चरला टीचरनी वर्गात बुक घेऊन जायचंच नाही. मुलांना सांगायचं तुमचे सुद्धा बुक्स बंद करा, आतमध्ये ठेवून द्या. मस्तपैकी बसायचं किंवा उभं राहायचं आणि सगळ्या मुलांना स्टोरी सांगायची. आणि ही स्टोरी सांगितल्यानंतर मग मुलांना विचारायचं की तुम्हाला काय कळलं, तुमचे याच्यातलं हिरो कोण, तुम्हाला काय आवडलं, काय आवडलं नाही. असा जर अभ्यास केला तर मुलांना हिस्ट्रीमध्ये इंटरेस्ट जनरेट व्हायला लागतो. एकदा इंटरेस्ट जनरेट होऊन सवय झाली की मग पुढच्या स्टँडर्डमध्ये मुलं याचा अभ्यास स्वतःनी सुरू करतात. हे इंटरेस्ट जनरेशनचं काम आपल्याला 1st पासून 4th पर्यंत करायचं असतं. एकदा मुलं 10 इयर्सची झाली की ते मग हळूहळू विचार करायला लागतात. पूर्वी हेच लिमिट 13 पासून होतं, पण काय झालंय, हल्ली टीनेज जे आहे ना ते 11 पासून स्टार्ट होऊन जातं. त्यामुळे 10 वर्षाच्या मुलांपर्यंत घ्यायची तेवढी मेहनत घ्या. आणि टीचर्स तुम्ही खूप छान काम करताय. कुठल्याही एज्युकेशन सिस्टमचा बेस हा टीचर्स असतो. तुम्ही मुलांशी जितक्या क्लोज असता तितकं बाकी कुणीच असू शकत नाही. बऱ्याचशा गोष्टी मुलं तुम्हाला येऊन सांगतात, तर ती जागा मुलांच्या मनात निर्माण करा. मुलं जेव्हा तुम्हाला कुठला प्रॉब्लेम सांगायला येतात त्यांचा ऐकून घ्या. आणि पोएम आणि लेसन हा आपला सोल एम नाहीच आहे, हे सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. माझ्या मुलाला धडा आठवला नाही तरी चालेल, पण त्या धड्यातनं जो लेसन मिळाला आहे ना तो लक्षात आला पाहिजे. चॅप्टर आणि लेसन याच्यामध्ये फरक आहे. चॅप्टर हा खूप थेरॉटिकल पार्ट असतो आणि त्याच्यामधनं जे शिकायला मिळतं त्याला म्हणून आपल्याकडे लेसन म्हणतात. या शब्दांचा यूज चांगल्या प्रकारे आपण केला तर हे डोक्यातलं कन्फ्युजन जे आहे ते निघून जाईल. अगदी खरं आहे सर. इंटरेस्ट डेव्हलप is directly proportional to the attention span. In fact, they are interrelated. Thus, it's very important to induce the values of learning or morals in a rhythmic form. Thank you, sir.
Now we move on to our last question. I hereby request Mr. Siddharth Shah to ask the question. Over to you, Mr. Shah. My name is Hitar Shah. My child is studying in standard 4th A. I need to ask question to Dinesh sir. Why result varies in students of same class, same teacher? अतिशय महत्वपूर्ण प्रश्न आहे. सर, बऱ्याचदा असे होते की क्लास सेम आहे, टीचर सुद्धा सेम आहे, शिकवणे सुद्धा सेम आहे, पण आपल्या मुलांना मार्क का वेगळी पडतात? सो कुड यू प्लीज गाईड अस अबाउट इट? सुधा मूर्ती नावाच्या माझ्या खूप आवडत्या लेखिका आहेत. ती सांगितली, आपण काय करतो माहितीये का, मुलांचा जो रिझल्ट आहे किंवा आउटकम आहे तो ग्रेड्स मध्ये जज करायला जातो. माझ्या मुलाला किती पर्सेंट मिळाले याच्यावरनं तो किती इंटेलिजंट आहे हे ठरवतो. सो या इव्हॅल्युएशन सिस्टम मध्ये खूप मोठा गोंधळ आहे आणि हे माझं नाही, सगळ्यांचं मत आहे. त्यामुळे शिक्षण पद्धती बदलतही आहे. काय होतंय, आपण जज करतो. काय करायचं, एक माकड आणि बाजूला एक क्रोकोडाईल, मंकी आणि क्रोकोडाईल बाजूला उभे करायचे. एक समोर मस्त स्विमिंग पूल असू देत आणि एक उंच ट्री आहे आणि क्रोकोडाईलला म्हणायचं या ट्री वरती चढायला लाग, मंकीला म्हणायचं तू स्विम कर. पॉसिबल आहे का? क्रोकोडाईल जो पाण्यात राहणारा जनावर आहे ते त्या पाण्यामध्ये पटकन स्विम करू शकतं. मंकी ज्याला झाडावरती चढायची सवय आहे तो तिथे जास्त फास्ट असतो. मग याचा अर्थ काय, झाडावर क्रोकोडाईलला चढता आलं नाही सो क्रोकोडाईल फेल, मंकीला पाण्यात जाता आलं नाही मंकी फेल. मग पास कोण होणार? प्रश्न आपल्या डोळ्यासमोर आला पाहिजे. असं जर आपण प्रत्येकाला एकाच चष्म्यातून बघितलं तर काय होईल की सगळेच आपल्याला दिसायला लागेल की सगळ्याच जगामध्ये चुकीचं आहे. 100% परफेक्ट स्टुडंट किंवा 100% परफेक्ट पर्सन असं या जगामध्ये काहीच अस्तित्वात नाहीये. जर तुम्ही माझे आर्टिकल जाऊन वाचले तर त्यामध्ये परफेक्शन या गोष्टीविषयी मी बरेचदा लिहितो. परफेक्शन अशी कोणतीही गोष्ट जगामध्ये एक्झिस्ट करत नाही. तुम्हाला जे परफेक्ट वाटतं ते कदाचित माझ्यासाठी इम्परफेक्ट असेल. हा फक्त बघण्याचा दृष्टिकोन असतो. समजा एखाद्या घरातल्या भिंतीवरती फक्त 4 रेषा मारल्या, मी गेलो, हे काय 4 रेषा मारल्या, एखादा आर्टिस्ट आला तो त्याला ऍबस्ट्रॅक्ट आर्ट वगैरे असं काहीतरी म्हणतो, बरोबर. आपण मोठ्या मोठ्या जर कोणी अशा यांना व्हिजिट केलं असेल तर त्यावेळी आपल्याला दिसतं यार ह्या चित्राचे कोणी लाखो रुपये देत असेल, त्याच्यावरती फक्त 4 लाईन्स दिसत आहेत. पण जेव्हा एखादा आर्टिस्टिक पर्सन येतो तेव्हा तो त्याचे अर्थ उलगडून सांगतो आणि त्याची व्हॅल्यू ठरवली जाते. तर त्याच प्रकारे प्रत्येक जण, प्रत्येक स्टुडंट, प्रत्येक पर्सन स्वतःमध्ये ब्युटिफुल आहे, स्वतःमध्ये परफेक्ट आहे. मग हे परफेक्शन आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. तर ह्याच्यासाठी डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर म्हणून आत्ताच साधारण 1990 मध्ये त्यांची एक थिअरी समोर आली, 1990ची मल्टिपल इंटेलिजन्स थिअरी. अकॉर्डिंग टू दॅट थिअरी आपल्या सगळ्यांमध्ये 9 टाईपचे इंटेलिजन्स असतात. वर्बल इंटेलिजन्स, लिंग्विस्टिक इंटेलिजन्स, लॉजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नॅचरलिस्ट पर्सनॅलिटी. अशी इंटेलिजन्स जे आहेत ते आपलं एक्झिस्टन्स ठरवत असतात. ज्याचं लिंग्विस्टिक स्ट्रॉंग आहे ती मुलं बोलण्यामध्ये खूप छान असतात. ज्याचं किनेस्थेटिक स्ट्रॉंग आहे ते स्पोर्ट्समध्ये खूप चांगले असू शकतात. ज्याचं व्हिज्युअल स्ट्रॉंग आहे ते ड्रॉइंग मध्ये खूप चांगले असू शकतात. तर अशा इंटेलिजन्समुळे प्रत्येक मुलामध्ये काही ना काहीतरी वेगळं असतं. मग आपण सगळ्यांना फक्त स्कूलमध्ये किती मार्क्स पडले याच्यावरनं जज करणं चुकीचं आहे. काय होतं, टीचरनी खूप चांगलं शिकवलं पण समजा तेव्हा तुमच्या मुलाची लर्निंग स्टाईल वेगळी आहे, मग त्याला ते तिथल्या तिथे समजलेलं नसतं. त्यात हल्ली पॅरेंट्स काय असतात, दोघं वर्किंग असतात, त्यामुळे त्यांना मुलावरती तितकं लक्ष आणि वेळ देता येत नाही. दुसरी गोष्ट, काही ठिकाणी, म्हणजे मी असं जनरलाइज स्टेटमेंट नाही करणार, बट काही ठिकाणी पॅरेंट्सचा समज असतो इफ आय एम पेइंग 1 लाख रुपीज पर ॲनम ना, देन टीचर्सनी मुलाची पूर्ण जबाबदारी घेतली पाहिजे. टीचर्स मुलासाठी पूर्ण जबाबदार आहेत. मग आम्ही त्यांना प्रश्न विचारणार, माझ्या मुलाला कळलंच कसं नाही, राईट? तर नाही, घरी आल्यानंतर मुलांनी तुमचे डाऊट्स जे त्याचे डाऊट्स आहेत ते तुमच्याकडे विचारले पाहिजेत. असं हेल्दी एन्व्हायरमेंट तयार करा. मुलाला घरातनं शिकवा की प्रश्न विचारणं योग्य आहे. क्लासरूम मध्ये त्यांनी हँड रेस करून टीचरला प्रश्न विचारला पाहिजे. सगळ्या टीचर्सना किंवा कोणालाच पॉसिबल नाहीये की माझ्या समोर एखादा मुलगा ब्लँक बसलाय तर जज करणं की अरे याच्या डोक्यात काय चाललं असेल, याला प्रश्न असेल का. तर मुलांमध्ये जे स्टेज डेअरिंगची कमी आहे ती वाढवण्यासाठी काय करायचं, मुलांना बोलण्याचे चान्सेस द्या. तुमच्या सोसायटीमध्ये आता दसऱ्याचे काही फंक्शन्स असतील, मुलांना तिथे प्रेझेंट करू द्या, सगळ्यांसमोर बोलू द्या. याच्यातनं मुलं ओपन व्हायला लागतील. आणि सगळ्यात महत्वाचं, प्रत्येक मुलगा युनिक आहे हे ऍक्सेप्ट करा. हे ऍक्सेप्ट करून त्याच्या स्ट्रेंथ वरती मेहनत घ्यायला सुरुवात करा. आपल्याला काय असतं, 3-4 इयर्सचा मुलगा असतो ना, मोठं झालेलं असतं बाळ, मग ते भांडी आणतं, भांडी वाजवतं, क्रेऑन घेतं, वॉल पेंटिंग करतं. मग आपण थोडेसे अपसेट होतो, अरे हे काय अनप्रोडक्टिव्ह करतोय. मग आपण बेटा इधर आहे, एबीसीडी शिकते, मग त्याला बसवायचं. त्याचे जे फिंगर्स अजून मसल्स डेव्हलप झाले नाहीयेत त्यात पेन्सिल पकडवायची आणि त्याला एबीसीडी लिहायला शिकवायचं.
मग काय होतं, त्याचा क्रिएटिव्ह अँगल जो आहे तो दाबला जातो आणि तिथे त्याचं लॉजिकल थिंकिंग किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी वाढायला लागतात. मग आपण कंप्लेंट काय करतो, यार 125 CR लोग हैं इंडिया में, अब 135 हो गए होंगे. बट इंडिया में ओलंपिक मेडल कितने आए, स्पोर्ट्स को पैसा नहीं है यार, कितने कम लोग स्पोर्ट्स में क्यों जाते हैं? कारण लहानपणी आपण मुलांमध्ये असलेलं पोटेन्शियल शोधतच नाही. ते पोटेन्शियल न कळल्यामुळे ते आपल्याला कधी कळतं, मुलगा 9-10th ला गेल्यावर अॅन्युअल डेला किंवा स्पोर्ट्स डेला छान परफॉर्म करतो, हा, पण तोपर्यंत बॉडीतली खूप सारी फ्लेक्झिबिलिटी निघून गेलेली असते, मग तो ऍथलेटिक्स मध्ये जाऊ शकत नाही. सो मुलांना मार्क्स वरती जज करू नका. इफ एक 90% मिळालेला मुलगा टॉपर आहे, हल्ली तर 99 किंवा 100चे टॉपर असतात, स्टील आपण 90 पकडू, 90% मिळालेला टॉपर आहे आणि तुमच्या मुलाला 85 मिळालेले आहेत, बट तो खूप छान गाणं गातो, तर त्याला सुद्धा 90% मिळालेले आहेत. मुलाच्या क्वालिटीला तुम्ही 5% मार्क तुमच्याकडनं दिले पाहिजेत. तुमचा मुलगा जर खूप चांगले मॅनर्स घेऊन घरामध्ये फिरतो, तर त्या मॅनर्स साठी सुद्धा त्याला 5 मार्क्स द्या. अप्सराची एक ऍड यायची, माहितीये का, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हँड रायटिंग. तुम्ही सगळ्यांनी पाहिली असेल, मी खूप टीव्ही बघतो. तर ही जी ऍड आहे ना, ही खरंच द्या. मुलाचं हँडरायटिंग चांगलं आहे ना, अरे मेरी तरफ से 5 मार्क्स रखले. मला आतापर्यंत कोणी माझे 10वीचे 12वीचे ग्रॅज्युएशनचे पीजीचे एमफिलचे मार्क्स विचारले नाही, कोणीच विचारत नाही. त्याच्यामुळे मार्क्स हे फक्त आपल्याला किती कळलंय याच्यासाठी असतात. मे बी मला जे कळलंय ते एक्सप्रेस करता येत नाहीये म्हणून सुद्धा मार्क्स कमी होतात. या ठिकाणी मुलांची सेल्फ इमेज सुधारायची आहे, मुलांचं सेल्फ इस्टीम आणि सेल्फ कॉन्फिडन्स या 3 गोष्टी आपल्याला वाढवायच्या आहेत. आणि याच्यासाठी फक्त अभ्यासाचे क्लासेस न लावता मुलांना बाकीचे क्लासेस पण लावा. सिंगिंग करतोय, करू द्या. डान्स करतोय, करू द्या. काही नाही, डान्समध्ये सुद्धा करिअर होतं. करिअरचा अर्थ घरासमोर गाडी असलीच पाहिजे असं गरजेचं नाहीये. करिअर म्हणजे मुलाला दिवसभर मेहनत केल्यानंतर रात्री पडल्या जी झोप लागते ना, तो सुखी असतो. माझे 50 बिझनेस आहेत आणि रात्री 11 वाजता मी जर मेल टाईप करत बसलोय, आय एम नॉट ऍट ऑल हॅपी, और माझं करिअर तयार झालेलं नाहीये. मी फक्त मेहनत करतोय. करिअरच्या खोट्या कन्सेप्ट बाजूला काढा. आणि टीचर त्यांचा रोल करतायत, टीचर्स बद्दल घरी कधीच बोलू नका. हा मुद्दा खूप पॅरेंट्सनी लक्षात घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला कुठल्या टीचरचं काही पटलं नाहीये तर टीचरशी बोला. प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह होईल? माझं आणि माझ्या आईचं पटत नाहीये, मग मी माझ्या मामाला फोन करायचा का, मामा आईला समजव ना, आई बघ असं वागते. नाही, मी माझ्या आईशी बोलणार, आई काय झालं, तुझी चिडचिड का होतीये. तसं तुम्ही या पेरेंट्सनी टीचर्सशी बोललं पाहिजे. मग काय होईल, टीचर सुद्धा तुमच्यासारखे कोणाचे तरी पेरेंट्स आहेत, भाऊ आहेत, बहीण आहेत, त्यांना सुद्धा स्ट्रेस आहे. मग चुकून कधी कधी एखाद्या वेळेला त्यांची चिडचिड होऊ शकते, किंबहुना मुलांनी ते चुकीच्या पद्धतीने पकडलेलं असतं. हल्ली मुलांचा इगो खूप मोठा झालाय. अशा वेळेला टीचर प्रेमाने जरी काही बोलला तरी मुलं थोडंसं चुकीचा अर्थ घेतात. सो पेरेंट आणि टीचरनी त्यांचं कम्युनिकेशन हेल्दी ठेवावं. हे कम्युनिकेशन हेल्दी राहिलं की आपोआप मुलांच्या मनात पेरेंट्स बद्दल रिस्पेक्ट राहील. याचा सगळ्यात मोठा फायदा कुठे होऊ शकतो, तुम्हाला कधी कधी असं नाही वाटत का की एखाद्या टीचर विषयी तुम्ही घरी बोललात तर मुलगा त्यांच्या क्लासमध्ये लक्ष देणं बंद करतो का? तर मुलाला वाटायला लागतं, यार ये टीचर को तो पापा ही रिस्पेक्ट नहीं देते, टीचर को क्या आता होगा, तो इन टीचर पे ध्यान नहीं देते, चलो छोड़ देते, पापा पढ़ा देंगे. मग अशा पद्धतीने आपण गुरुची प्रतिमा खराब करत आहोत. तर ही होऊन देऊ नका. छान आपल्या मुलांना जज करा, पण चष्मा जो आहे तो कुठल्याही कलरचा लावू नका. मस्त असे ट्रान्सपरंट ग्लासेस वापरा, म्हणजे तुम्हाला काही ना असं वेगळ्या रंगाचं दिसणार नाही. कारण कावीळ झालेल्याला जग पिवळं दिसतं, पण जो व्यवस्थित असतो त्याला जगातले वेगवेगळे रंग दिसतात. खूपच छान प्रकारे सरांनी सांगितलंय. And every child is unique with different potentials and talents. Thus, comparing children on the basis of pure academics is not the correct measure. Hence, we should keep our brains and minds open before judging anybody, especially our children. Thank you so much, sir. With this, we come to an end of the question answers round. But I would like to surely mention that sir has really cleared all the doubts and made us aware that learning is not only related to reading and writing. It is about self-analysis, what we know and how we grow. Sir helped us to build the interpersonal skill of our children through Masti Bhari Pathshala. Thank you so much, sir. Now, I hereby request our principal, Jacinta ma'am, to present her views. Over to you, ma'am. Thank you, Gitanjali. After hearing from you, sir, I hope understanding your learning styles can help us students understand their weaknesses and strengths.
seeing and appreciating that others may learn differently. Thank you so much, sir, for your kind words of wisdom. I now request Sarika teacher to give the vote of thanks. Thank you, ma'am. Really, we had a very interactive and interesting session. It was really lively, engaging, educative, and full of fun. Now, I would like to offer my heartfelt thanks to our today's guest, Mr. Dinesh Shetty sir, for sparing his valuable time with us and also making our webinar so interesting, informative, and also by giving us wonderful tips to making learning fun and easy. Sir, we look forward to have you in our next webinar. I'm thankful to our chairman, Shri Subhashji Parmar sir, for his guidance and motivation always. I also extend my thanks to our education committee members, our principal, Mrs. Jacinta Manuel, teachers, parents, and all our viewers on Facebook Live. A very big thank you to our technical team for their support. We look forward to have you all in our next webinar. Have a good day. Take care. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar. A big thanks to our organizing team, Mrs. Jacinta Manuel, Principal, Mr. Kalpesh Darji, Team Leader, Mrs. Sarika Paigude, Teacher, Mrs. Gitanjali Gullapelli, Teacher, Mrs. Itisha Shah, Teacher, Miss Bhavika Rathod, Teacher, Miss Urvisha Rathod, Teacher, Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.